ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಶುಭೋದಯ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್. ಎಂದಿನಂತೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಆ ಸುದ್ದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಥಿಗಳ ಜೊತೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರಾಂತ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆದಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಸುದ್ದಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ಕೂಡ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸೌತ್ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ತಮಿಳು ನಿರ್ಮಾಪಕನ ನೀಚತನವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 5 ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀವಿ ಅಂದಿದ್ದನಂತೆ ಆ ಕಾಮಾಂಧ. ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ನಟನೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ರೈಟ್ಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆತ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಅವರನ್ನೇ ನಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ. ನೀನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಕೈಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕನ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದಾಗ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ ಆ ನಿರ್ಮಾಪಕ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಇದರಿಂದ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದರಂತೆ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಿರುಕುಳ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರಂತೆ ಶ್ರುತಿ. ಕನ್ನಡದ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ಗೆ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು TV5 ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್? ಬನ್ನಿ ಅವರ ಬಾಯಿಂದನೇ ಕೇಳೋಣ. I've had experiences of the casting couch. I've had experiences of it when I was 18 and when I was probably going for the meeting of my first Kannada film. It did leave me so scared and petrified that I remember crying and running back to... I was a dancer before I started acting, so that's just for those who do not know. So while I was dancing, I went back to the choreographer and I said that avaru hing madidru. And then he looked at me in the eye and he said, if you do not know how to handle this, stop doing what you're doing. Turn back, go away. And this is what he tells me. I did not obviously do that film, but it went on to when a producer, one of the leading producers in Tamil cinema today, bought the rights of one of my Kannada films, and they approached me for playing the same role that I played in the Kannada film. And this is what he said verbatim on a phone conversation. Nama 5 பேர் producers இருக்கோம், எப்படி வேணா போட்டு exchange பண்ணிப்போங்க. And this is exactly what he said. I immediately said... Can you translate that? Sorry, okay. So in Tamil it means we have 5 producers and we will use you and exchange you however we want. Am I right? Yeah. We will use you and exchange you. We will exchange you amongst us however we want. Over a phone conversation. Those who want to believe me can believe me. Those who don't, I don't care. But this is my experience and I will not lie about it. I remember this and I immediately told him. So this was after 3 years after my first experience, 4 years after my first experience. By then I had learned to say that, sir, நான் சப்பல கையில எடுத்து தான் நடப்பேன். அப்படி யாராவது என்கிட்ட வந்தேன்னா நான் கண்டிப்பா திருப்பி போடுவேன். What that translates into is that I carry a slipper in my hand. So you come to me and வேற தான் நடக்கும். The word spread that I am a weird and difficult person to work with. I have ever since not received good projects from Tamil cinema since then. Producers who know that producer, sorry ma'am, you were saying something? Producers who know that particular producer actually comes back to me and says that, we heard about this. Ni appadi sonniya? What is this? And it's appalling. I do not want to blame that. Maybe I'm not good enough. Okay, let's keep that option also open. Maybe I'm not a good enough actor. I do not know. But it didn't come my way and I did not know what to do. So however, now just adding up to end what the casting couch should be, it should have more number of women standing up and saying no to it. You need 2 hands to clap. ಎಸ್, ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದಿರುವಂಥದ್ದು ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೈಂಗಿಕತೆಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೌತ್ ಎನ್ಕ್ಲೇವ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡದ ನಟಿ ಪ್ರಣೀತಾ ಕೂಡ ತಮಗಾದಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನಟಿ ಪ್ರಣೀತಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳೋಣ.
discussing this the other day, how we should all come up with all the actors together, directors, all the not only female technicians, including the men, to come together and have a committee where you can complain in anonymity. So isn't that what is important? Because today, if you put your name out there and say this person did this, so then obviously people are going to backlash in what she faced. So I think it's really important that somebody has to, hold your identity and still let it out and take action. So that is what is the need of the hour. We're discussing. ಎಸ್ TV5ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸೌತ್ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕನ್ನಡದ ಹಾಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕನ್ನಡದ ಮೂಲದ ನಟಿಯರು ಇವರು ಪ್ರಣೀತಾ ಹಾಗೆ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್. ಇವರಿಬ್ಬರು ತಮಗೆ ಆದಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಚಿತ್ರರಂಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಕ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನೇಕ ಹುಳುಕುಗಳನ್ನು ಹೋದಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಡೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮತ್ತೊಂದು ಮಜಲನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸೌತ್ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮಗಾದಂತಹ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೈಂಗಿಕತೆಗೆ ಅವರು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದರು, ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀನೇ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀನೇ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳಿರ್ತವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಈ ಸುದ್ದಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಸುದ್ದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿರುವಂಥ ಲೋಚನೇಶ್ ಹೂಗಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಚನೇಶ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರುವಂಥ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಭೂಷಣ್, ನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರಿ, ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಾನ, ನಾವು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ಸ್ಥಾನ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಒಂದು ವುಮೆನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೂವಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಾದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೌರವ ಆಧಾರಗಳಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದನೋ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಬೇಕು ಅಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಮೊದಲನೇದು ಇದು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಮಾಜ. ಯಾವುದೇ ಬರೀ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಕ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್ ಇದೆ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಆಕರ್ಷಣೆಗೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಯರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆ ಇಂಥದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನೂ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಾಗ, ಒಂದು ರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಾಗ, ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದಿರುವಾಗ ಈ ಪುರುಷರು ಈ ಹಣ ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಹಣ ಹಾಕೋದು ಅವನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅದು ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಲೆ ಅಂತಾಗಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅವನು ಭಾವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಣ ಹಾಕೋದು, ಹಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದು ಬಡ್ಡಿ ಸಹಿತವಾಗಿ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಂಥ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಟಿಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವಳನ್ನು ತನ್ನ ಆಸೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅವನು ಶೋಷಣೆಗೆ ಅವಳನ್ನು ಒಳಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದವರು ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳಿತೇನೆ, ಇವನಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ನನ್ನ ಕಡೆ ಹೋದರೂ ನಾನು ಬೆಳಿತೀನಿ ಅಂತನ್ನೋರು ಈ ರೀತಿ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಶೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಅವಳು ಅಂದರೆ ತನಗೆ ಬರುವ ಹಣ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಾನ ಮುಖ್ಯ, ನನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮುಖ್ಯ, ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅವಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇದು ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದನೇ ಚಪ್ಪಲಿ ತಗೋತಾಳೆ.
ಅವಳು ಹಣಕ್ಕಾಗೇ ಬಂದಿದ್ಲು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಪ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುವಂಥ ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಸಾಕಷ್ಟು. ಎಸ್ ನಾಗಭೂಷಣ್, ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ನಟಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಒತ್ತಡಗಳು ಇದ್ದುವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಲೋಚನೇಶ್ ಸೂಗಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥದ್ದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಚುವೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ದೂರ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಣತನ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಅವಘಡಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅತಾಚುರ್ಯಗಳು ನಡೆದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಚಿತ್ರನಟಿಯರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲಸ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಕೆಲಸ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಇದು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದದ್ದೇ ಅನ್ನೋದು. ಆದರೆ ಲೋಚನೇಶ್ ಸೂಗಾರ್ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬಳಸು, ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಅವಘಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪುರುಷರಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಗತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ? ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ರಂಗದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಹೇಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಕೇವಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ಈ ತರದ್ದು ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಆರೋಪಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಹೌದು, ಆರೋಪಗಳು ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೆಲವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಫಲವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಬರೀ ಹೇಳಿಕೆಗಳಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೀವು ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ತೇಜೋವಧೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯನೂ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಭವಿಷ್ಯನ ಟ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೆದರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದು. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಸೊ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು, ಏನಂತಂದರೆ ಇದು ಮೊದಲೇನದಲ್ಲ, ಏನು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಂಥ ಆರೋಪಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಧ್ವನಿ ಅಥವಾ ವೇದಿಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಛಾತಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಭಯ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಎಸ್, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ನಟಿಯರಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೇ ಈ ರೀತಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹತೋಟಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಮೆಷರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ? ಇಲ್ಲೇ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸೋದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರೂ ಸರಿಸಮಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದನೂ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅವಳು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೊರಬರ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೊಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು, ಯಾವಾಗ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಡಿವಂತಿಕೆ, ಅತಿ ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಮಾತ್ರ ರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ತನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಲಿ, ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸಮಾಜದ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು ಅವ್ರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ, ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲಿನಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇತ್ತು. ಆ ಮಡಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಹೋದರು. ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮಹಿಳೆ ತಾನು ನಿಲ್ಲಬಹುದು, ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಿಂದಿನಂತೆ ಈಗ
ಪುರುಷನೇ ನಾಯಕನಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಮಹತ್ವ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ನಾಯಕನಿಗೆ ಇರುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾಯಕಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪುಟ್ಟಣ್ಣಂತವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲೇ ಮಹಿಳೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಧೈರ್ಯ ಈಗ ಶುಭಮಂಗಳ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಶುಭಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮೆಟ್ ನಿಲ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಮೆಟ್ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರನೂ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮಹಿಳೆ ಮೆಟ್ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಅವಳು ತನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾವು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ಪಾಠ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಪಾಠವಾಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಸಮಾಜ ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರೇ, ತಾವು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂತಹ ಹುಡುಗಿಯರು ಬರ್ತಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯ ಬೋಧನೆಗಳು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯೋಚನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಈಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ ಇದು. ಈಗ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಯಾರೋ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿರ್ತೇವೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಸ್ಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದು ರಿಯಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಗೈಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ವರ್ಕ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಒಪ್ಪುವಂತಹ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಡಾಟಾಸು ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೆ? ಸ್ಕಾಲರ್ಗೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷಣಗಳಿರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವರು ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಗೈಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೈಡನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಕೂಡ. ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರಿವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಆದಾಗಷ್ಟೇ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾಗ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ? ಈಗ ಇದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು 10ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳವ್ರಿಗೆ ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಅಡೋಲಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು, ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಮಾಜದ ಅಳಿವು ಉಳಿವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈಗ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜೋಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ನಾವು ಅಡೋಲಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ PUC ಬಂದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆನಂತರ ನಾವು ಈಗ ಇನ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಲೋವರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಶಿಸ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಶಿಸ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಪದವಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ತಾನಾಗೆ ಅದೇನು ಪರಿಸರ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಅವರೇ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ನಾವು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನಾವು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದರೆಲ್ಲ ಈ ಆರೋಪ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರಣೀತಾ ಏನು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಅವರ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು, ತನಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಆಗಿತ್ತು ಹಿಂದೆ ಅಂತ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಯ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ, ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾದಂಥ ಮಾಧ್ಯಮ, ಜನರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ದೃಶ್ಯಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳಾಗಲಿ, ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಜನರನ್ನು ಬಹುಬೇಗ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಯುವಕರನ್ನು ಬಹುಬೇಗ ಮುಟ್ಟುತ್ತವೆ
ಹೌದು. ಅದು ಕೂಡ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯವನಿರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೊಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೇನು ಕಾನೂನಿನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವು ಕೂಡ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ದೃಶ್ಯಗಳಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮೌನೇಶ್? ಈ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ವೈಭವೀಕರಿಸಿ ತೋರಿಸುವಂತ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೊಲೆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ವೈಭವೀಕರಿಸಿ ಅದೇ ಕಾಮನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಹೊಡೆದಾಟ, ಒಂದು ರೇಪ್ ಸೀನು, ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಚುಡಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತಾನೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ ಇದೆ. ಎ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, ಯು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಹುತೇಕ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇಂಥ ವೈಭವೀಕರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯವರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಉದ್ರೇಕಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಲ್ವಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯುವಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಅಂತ? ಯುವಕರಿಗೆ ನಾನು ಅವರು ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಯುವಕರು, ಈಗ ಯುವಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯುವಕರಾದಂಥವರು ಬೇರೆ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಚೆಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಚಾಳಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ. ಎಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಅವರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ, ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಒತ್ತಡಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಒತ್ತಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅವರು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು, ಯುವಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗಬೇಕೆ ಹೊರತು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಸುದ್ದಿಗಳು ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿರುವಂಥ ತ್ರಿಪುರಾ, ಮೇಘಾಲಯ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಈಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ 18ರಂದು ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ, 27ರಂದು ಮೇಘಾಲಯ ಹಾಗೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದಂಥ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ AK ಜ್ಯೋತಿ, ಮಾರ್ಚ್ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳುತ್ತೆ ಈ 3 ರಾಜ್ಯಗಳದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಚುನಾವಣೆಯ ಪರ್ವಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ 3 ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ತ್ರಿರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅತಂತ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷ ಹವಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಬಂದಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತಂದರೆ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ 18ನೇ ತಾರೀಕು ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ, 27ನೇ ತಾರೀಕು ಮೇಘಾಲಯ ಹಾಗೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ 3 ರಾಜ್ಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಮಾರ್ಚ್ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಹೊರಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಕಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿದೆ. 3 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ 3 ಪಕ್ಷಗಳು, ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರದ ಭರಾಟೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ರಂಗನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 3 ರಾಜ್ಯಗಳ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪಕ್ಷಗಳ ಹಾಪಹಪಿ ಏನಿದೆ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ, ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಈಗಾಗಲೇ ಪಕ್ಷಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 ರಾಜ್ಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು.
ಇನ್ನು ಕನ್ನಡಪ್ರಭದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ NDA ಸರ್ಕಾರದ ಹವಾ ಈಗಲೂ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ NDA 335 ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಂತೆ. MP ಸಮೀಕ್ಷೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 22 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇವಲ 5 ಅಂತೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ UPA 89 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಬರಲಿದೆ ಅಂತ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದು ಹೇಳಿದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಆಂಗ್ಲ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 22 ಸ್ಥಾನಗಳು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 5 ಹಾಗೂ JDS 1 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಈಗಾಗಲೇ 2014ರಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿತ್ತು, ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ NDA ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗಷ್ಟೇ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದರೆ, ಅಂದರೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೆ NDA ನೇತೃತ್ವದ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹವಾ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಆಗಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸುಮಾರು 22 ಸಂಸದರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕೇವಲ 5 ಸಂಸದರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು JDSನ 1 ಅನ್ನುವಂಥ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನು UPA ಕೇವಲ 89 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 89 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಮೀರಿ 335 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಅತಿಥಿಗಳ ಜೊತೆ. ಲೋಚನೇಶ್ ಅವರೇ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬಹುಶಃ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅದನ್ನೇ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ? ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 2019ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಬರಬೇಕು ಲೋಕಸಭೆದ್ದು. ಹೌದು, ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 1.5 ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ ಇವರು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತಂದರೆ ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಯಾರೋ ಪೂರ್ವ ಯೋಜಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಆಡಳಿತದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಜನನಾಯಕರನ್ನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇದರ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಕ್ಷ ಈಗಿನಿಂದನೇ ಇದನ್ನು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತೋ ಕೆಲಸ ಇದು, ಬೀಜ ಬಿತ್ತೋದು. ಈಗ 2019ಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ಚುನಾವಣೆ ಈಗಲೇ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದರೆ ಈಗಲೇ ಚುನಾವಣೆ ಆದರೆ ಈಗಲೇ ಚುನಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 2019ಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು. 5 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅದು ಚುನಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಇದು ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ನಾವಿನ್ನೂ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರೂಪಿಸುವಂಥದ್ದು, ನಾವೇ ಮೊದಲಾಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದು. ಇದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಬರಬೇಕು ಯಾವಾಗತ್ತಂದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಆದಾಗ ಆ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೊದಲೇ ಸರಿ ಈಗ 2014ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೊಂದು ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯ ನಾಯಕ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಆ ರೀತಿ ಮೋದಿ ಒಬ್ಬ ಏಕೈಕ ನಾಯಕ, ಅಂದರೆ ಅಗಲೇ ಬಾರ್ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಚಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಅದೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ BJP ಸರ್ಕಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನೂ BJPಯಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಮಾಡುವಂತ ಇದನ್ನ ನಡೆದಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಕಿ ಬಾರ್ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ, ಅಗಲೇ ಬಾರ್ BJP ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. BJPಗೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಮುಂದಿನ ಸರಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿನೂ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಮಾತಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, BJPಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾತಾಡಲಿ, ಮೋದಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ, BJP ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲಿನೂ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಮೋದಿಯವರೇ ಅಥವಾ ಆ ಪಕ್ಷದವರೇ ಯಾಕೆ ಮುಂದಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿರಬಾರ್ದು? ಅಂದರೆ
ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು 100 ಸರಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಈಗಲಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ. ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬೇರೆ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯಾಗಿ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ? ಸರ್, ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮಂತನಿಗಾಗಲಿ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಲಿ ಬಿದ್ದವರು, ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಬಲಿ ಬಿದ್ದವರು, ಈ ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣದಿಂದ ಬಲಿಗೊಂಡವರು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು. ಅಷ್ಟೋ ಚಾರೋ ಚೀರೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದವರು, ಏನೋ ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಲಂಚ ಪಡೆದದ್ದು ಏನೋ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೋ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳವರು ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಇಲಾಖೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಭದ್ರವಾದಂಥ ಲಂಚವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಲಂಚದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರ ಇರ್ತಾನೆ, ಅತಿ ಲಂಚ ತಗೋತಿರ್ತಾನೆ. ಇವನು ಏನು ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೀನು ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅವರು ಇವ್ರು ಬರ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮುದ್ರ ನೋಡಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸಮುದ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸಮುದ್ರ ಏನು ನೋಡಿದೆ? ತೆರೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಷ್ಟು ತೆರೆ ನೋಡಿದೆ? 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು. ಅಂದ್ರೆ ಲಂಚ ತಿನ್ಬೇಕಂದವನಿಗೆ ಅದು ಹಾದಿಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಅದು ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವ್ರು ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಬಡವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಅವತ್ತು ದುಡಿತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ್ರು 300 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲೇ ಬದುಕ್ತಾರೆ. 1000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ್ರೆ 1000 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲೇ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಏನಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲರದು ವ್ಯವಹಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಥ್ರೂನೇ ಇದೆ. ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ರಿ, ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಆದ ನಂತರ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2000 ನೋಟ್ ಅವ್ರ ಹಾಸಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹೆಂಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂತು ಸರ್? ಅದೇ ಜನ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರು. ಇವ್ರು ಹಾಸಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದ್ರದ್ದು 2,000 ರೂಪಾಯಿದ್ದು. ಅಂದಾಗ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಾಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ. ಅವರೇ ಓಲಾಡೋರು. ಒಂದು 5ರಿಂದ 10% ಜನ ಏನಿದೆ ಅವರೇ ಓಲಾಡೋರು. ಹಾಗಾಗಿದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ BJP ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಏನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 2 ವರ್ಷ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ನಂತರ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪ್ರಸ್ತುತ. ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದೇ ಅಪ್ರಸ್ತುತ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗಿನ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ವಿತ್ತ ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಬಜೆಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಈ ಕುರಿತು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತದ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ನೀಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 5,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆಯಾದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಮೊತ್ತದ 60% ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭರಿಸಿದರೆ 40% ಮೊತ್ತವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಭರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯನ್ನು ತರುವಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಸಕ್ತ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಡವರಾಗ್ಬೋದು. ಇಂಥವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖರ್ಚನ್ನು ಭರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರೇ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು.
ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತುಂಬ ಹೈಫೈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಅವರು ಜೀವನವನ್ನೇ ನಡೆಸೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಏನಾದರೂ ಹದಗೆಟ್ಟರೆ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಆ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನಗಳಿಗಂತೂ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಂತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷ, ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಯಾರು ಕಟ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನನ್ನು ಗುರುತುಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವನ ಐಡಿಯಾಸು ಅಜೆಂಡಾಗಳನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತದೋ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಿವಾರ್ಯನೋ ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಅನಿವಾರ್ಯನೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಂಜಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಇದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುದ್ದಿ ಏನಿದೆ, MP ಸಮೀಕ್ಷೆ BJP 22 ಅಂತಿದೆ, ಮೋದಿ 22 ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರ ಪರವಾಗೂ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಾಗ ನಾವು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ಅವನ ಹವಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವೊಂದು ಆ ಟೀಮನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ಟೀಮ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಗೆಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಯಕತ್ವ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವನ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ಆನಂತರ. ಆದ್ರೆ ಆ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಈಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ. ಎಸ್, ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಖಾತೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ತೆಗೆಸುವಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವನು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಯಾರೇ ಮಾಡಲಿ, ಯಾರ ಪರವಾಗೇ ಮಾಡಲಿ, ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈಗ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ JDSಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಹೇಳಿಕೆನ ಯಾರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಂದಾಗ ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ BJP ಸರ್ಕಾರನೇ ಅದು. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಗುರುತಿಸಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಲೋಚನೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಜನರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, BJP ಸರ್ಕಾರ ಆಯ್ಕೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಇದನ್ನ BJP ಅವರೇ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ, ಮೋದಿಯವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಧೈರ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ BJP ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಕೂಡ ಇದೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಮು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದಾಗ ತುಂಬಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ BJP ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ನಿಜ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ವಾನಿ ಅಂತವರು, ಲಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅದ್ವಾನಿ ಅಂತವ್ರು ಇದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅಂತವ್ರು ಇದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥವ್ರು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿನಾ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರೋದು. ನಾವೇನು ಮೋದಿ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ, ಬೇರೆ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೆಳೆದಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದೇ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬರಬೇಕು, ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಅದೇ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ GST ಮಂಡಳಿಯು 29 ಕರಕುಶಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆಯ ಕಾರು, ನೀರಾವರಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ 28 ಸರಕು ಹಾಗೂ 53 ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲಿನ GSTಯನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ GST ಮಂಡಳಿಯ 25ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರಫ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕರಕುಶಲ ಉದ್ಯಮದ ಉದ್ಯೋಗ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕರಕುಶಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ GST ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಕರಕುಶಲ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಗೃಹ ಉಪಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಗೃಹ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳೇನಿದೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ GSTಯನ್ನು ಇಳಿಸಿರುವಂತಿರೋದು. ಸರಕುಗಳ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬಳಸಿರುವಂತಹ ಕಾರುಗಳು, ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು SUV ಕಾರುಗಳು, ಸೊ ಇದರ GSTಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ವಾಹನಗಳು, SUVಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 29 ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ GST ದರವನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 54 ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲಿನ GSTಯನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ 26ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು GST ಒಳಗಡೆ ತರುವಂತಹ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸೋದಾಗಿ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ
ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು GSTಯ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಅಲೆ ಏನಿತ್ತು GST ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದಂಥ ವಿರೋಧ, ಈಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲುಕುವಂತಹ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಧನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲನ್ನು ಕೂಡ GST ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಈಗ GST ಅನ್ನುವಂಥ ಗುಮ್ಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು. ಅಂದರೆ GST ಬಂದಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾ, ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ತೆರಿಗೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. GST ಬಂದ ನಂತರ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಒಂದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂಥ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದಂಥ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸರ್, ಈಗ ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ರಾಜ್ಯ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರು ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿ, ಸುಂಕ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೆಳೆದ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಈ ತೆರಿಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಥವಾ ಊರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗೇ ಆಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಮಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಏನನ್ನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಫುಲ್ ರೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ವಸ್ತುನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲ 6 ರೂಪಾಯಿ ಅದರ MRP ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 4 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಂದಾಗ ಎಂಥವನಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷದಿಂದ ವ್ಯಾಟ್ ಏನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಇದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇದ್ದಂಥ JH ಪಟೇಲ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 12% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ವ್ಯಾಟ್ 14% ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ 12%. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನಂತರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅದು ಹೊರೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 28% GST ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಹೊಡೆತ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅನಾನುಕೂಲಗಳಾಗ್ತಿದೆ, ಜನಗಳಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದು ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಡ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದರು. ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಈಗ ಚುನಾವಣಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಹೋಗಲ್ವೇನೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೈಯರ್ ಏಮ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಲೋವರ್ ಇದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹೌದು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಅದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ತಗೋತೀರಿ, MRP ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು 18 ರೂಪಾಯಿನೋ 20 ರೂಪಾಯಿನೋ ಇರುತ್ತೆ. MRP ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಟೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ರೇಟಿನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಟೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗ್ರಾಹಕನ ಕೈಗೆ ಸಿಗೋ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 20 ರೂಪಾಯಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು 18 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂಗಡಿಕಾರನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆ ಲೋಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಒಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರ್ತಿದ್ದು. ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು MRP ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನು ಈಗೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಆರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ GST ಬಂತು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ 12%, ಈಗೇನಿತ್ತು 18% ಇತ್ತು. ಅದು 18 ಇದ್ದದ್ದನ್ನು 12ಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, 6% ಲೆಸ್ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ನೀರು ಅನ್ನೋದು ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈ ನೀರು ಏನಪ್ಪ ಬಿಸ್ಲೇರಿ ನೀರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ.
ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಬಿಸ್ಲೇರಿ ನೀರು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ, ನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ. ಇದನ್ನು ದಿನಬಳಕೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೇಟ್ ಏನು ಇಳಿಸಿದಾರಲ್ಲ, ಇದು GST ರೇಟು, ಇದು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಈ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ನಿರ್ಧರಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ GSTಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ GSTನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಬಾರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಂಡನೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ. ಮತ್ತೊಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಉದಯವಾಣಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಬೈನಾದಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ಸರ್ಕಾರ 32 ಮನೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಕನ್ನಡಿಗರು ಮತ್ತೆ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನ್ಯೂಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. CRZ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ 121 ಮನೆಗಳ ತೆರವಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದರು. 32 ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತುರ್ತು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಗೋವಾ ಸರ್ಕಾರ 32 ಮನೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇವರು ಕಾಟಾ ಬೈನಾದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಪುನರ್ವಸತಿ ನೀಡದೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಬೈನಾ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಗೋವಾ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು. ಬೈನಾ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಅನೇಕ ಕನ್ನಡಿಗರು, ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿರೋಧ ವಿರೋಧ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ CRZ ನಿಯಮ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದಂತಹ 121 ಮನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದರ ತೆರವಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. 32 ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತುರ್ತು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹೋದಂಥವರ ಆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಡವಲಾಗಿಲ್ಲ, ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ 32 ಮನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಲುವಾಗಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಏನು ಕನ್ನಡಿಗರ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ 32 ಮನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಏಕಾಏಕಿ ಈ ರೀತಿ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ತೆರವುಗೊಳಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೀಗ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟನ್ನು. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೆ ತಾಲೀಮನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಿದ್ಧತಾ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು, ಕೃಷಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರೈತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಋಣಮುಕ್ತ ಮಾಡುವಂತೆ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿ ಬೆಲೆ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಜಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು CM ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸವಾಲು, ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಜೆಟನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಬಜೆಟ್ ಅಥವಾ ಜನಪರ ಬಜೆಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತಹ ಕಾಳಜಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲು ಕೂಡ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಾಲೀಮನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಜೆಟ್ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರೈತರ ಜೊತೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಜೆಟ್ ಪೂರ್ವ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮೊತ್ತ 62% ವೆಚ್ಚ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ವರದಿಯ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಬೆಲೆ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸು ಜಾರಿಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನೇಕ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಜನಾದೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಸವಾಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 2 ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಲೋಚನೇಶ್ವರ, ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಸವಾಲು, ಹಾಗೆಯೇ ಚುನಾವಣೆಯ ಸವಾಲು, ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ 4.5 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಅದರ ಸಾಧನೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಈಗ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಸವಾಲಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ರೈತರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರೆ ಜನಾದೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡಿಸೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ? ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡಿಸೋದು ರೂಢಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು.
ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅವ್ರು ಮಂಡಿಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ವಾದದಲ್ಲೂ ಲೇಖಾನುದಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲೇಖಾನುದಾನ ತಗೋಬೇಕು. ಅವಧಿ ಭಾಳಿಲ್ಲ, ಈಗಿರೋದು 3 ತಿಂಗಳದ ಅವಧಿ ಅವರಿಗೆ. ಅಪ್ ಟು ಮೇ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲೇಖಾನುದಾನ, ಅಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳದ ಮಾರ್ಚ್ದಿಂದ ಮೇ ಅವರೆಗೂ ಅಥವಾ ಜೂನ್. ಬಜೆಟ್ ಅವಧಿ 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವಧಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇರೋ ಕಾಲಾವಕಾಶನೇ 3 ತಿಂಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ಅವಧಿ ಈಗ ಮಾರ್ಚಿಗೆ ಮುಗಿಬೇಕು. ಮಾರ್ಚ್ದಿಂದ ಮುಂದೆ ಜೂನ್ವರೆಗೂ 3 ತಿಂಗಳದ ಲೇಖಾನುದಾನ ತೆಗೆದುಕೋಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡೋದು, ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಜೆಟ್ ಬೇಡ. ಬಜೆಟ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಯಾರು, ಇವರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೋ, BJP ಬರುತ್ತೋ, JDS ಬರುತ್ತೋ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲೇಖಾನುದಾನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಗೆ ಇದು. ಅದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿದೆ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು, ಯಾರೇ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಲವಾರು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಹಲವಾರು ಘೋಷಣೆಗಳ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಓಟ್ ತಗೋಬೋದು, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬರ್ಡನ್ ಬೀಳೋದು, ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಹೊರೆ ಬೀಳೋದು ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಏನಾಯಿತು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಹಲವಾರು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಇರುವಂಥ ಈ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಬಂದ 2.5 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಾಲ ಕಳಿಬೇಕಾಯ್ತು. ಇವ್ರಿಗೆ ಹೊಸದನ್ನು ಏನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಇವ್ರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಸಂಬಳ, ದಿನನಿತ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕಾದಂಥ ದಿನನಿತ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವರು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವೆಚ್ಚದ ಬಜೆಟನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ರೈತರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯ ಘೋಷಣೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಅವಧಿ ಇರೋದೇ 3 ತಿಂಗಳು. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಸೀಮಿತವಾದಂಥ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರಲಿ, BJP ಬರಲಿ, JDS ಬರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಜೆಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆದ ನಂತರ ಆ ಬಜೆಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇದೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೂಪಿಸಿದಾರಾ ಏನೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಯಾರ ಹತ್ರನಾದರೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾದಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಅದನ್ನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇನೆ ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಡಬಹುದು. ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಂಗಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಯಾವುದೇ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು, ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಜನ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗೀಗ ಬಜೆಟ್ ಏನೋ ಕೊನೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಂಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಬಜೆಟ್ಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ಏನಾಗಿದೆ, ಅವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿದವ, ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸೇರಿದೆ, ಏನೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಮತ್ತೆ ಈ ಬಜೆಟ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆಯಾ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ 165 ಭರವಸೆಯ ಅಂಶಗಳೇನಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ 160. ಅಲ್ಲ, ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಂಥದ್ದು ಬೇರೆ, ಇದು ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಬಜೆಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ಅವರು ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಜನಾದೇಶ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇದು ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಈ ಕೊನೆ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದೇ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸರ್, ನೀವು ಬಜೆಟ್ ಬಂದು ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಜನ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಜೆಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವದ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪು ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಬ್ಬರು ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾನ್. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ TV5 ನ್ಯೂಸ್, ಇದು ವಾಸ್ತವದ ಪ್ರತಿರೂಪ.